शान्तिमन्त्राः। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यङ्करवावहै। तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शन्नो मित्रः शं वरुणः, शन्नो भवत्वर्यमा, शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः, शन्नो विष्णुरुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो, त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि, ऋतं वदिष्यामि, सत्यं वदिष्यामि। तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु, अवतु माम्, अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंशस्तनूभिः, व्यशेमदेवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नमो ब्रह्मणे नमो अस्त्वग्नये, नमः पृथिव्यै नम ओषधीभ्यः, नमो वाचे नमो वाचस्पतये, नमो विष्णवे बृहते करोमि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यश्छन्दसां वृषभो विश्वरूपः, छन्दोऽभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव, समेन्द्रो मेधया आस्पृणोतु, अमृतस्य देवधारणो भूयासम्, शरीरं मे विचर्षणम्, जिह्वा मे मधुमत्तमा, कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवम्, ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः, श्रुतं मे गोपाय। ॐ
शान्तिः 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 तच्छंयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजम् शन्नो अस्तु द्विपदे शञ्चतुष्पदे ॐ शान्तिः 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 पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्तिः 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 हरिः ॐ तत्सत् श्रीमद्भगवद्गीता अष्टम अध्याय वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् अथ अष्टमोऽध्यायः अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मम् किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञः कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः श्रीभगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्मसङ्गितः अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतां वर अन्तकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावम् याति नास्त्यत्र संशयः यं यं वापि स्मरन् भावम् त्यजत्यन्ते कलेवरम् तन्तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिः मामे वैश्यस्य संशयः अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यम् याति पार्थानुचिन्तयन्
कविं पुराणमनुशासितारम् अणोरणीयां समनुस्मरेत्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम् यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं सङ्ग्रहेण प्रवक्ष्ये सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्ध्न्याधायात्मनः प्राणम् आस्थितो योगधारणाम् ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहम् स याति परमां गतिम् अनन्यचेताः सततम् यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। আজকের মনন শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা ষষ্ঠ অধ্যায় ৪৪ নম্বর শ্লোক। পূর্বাভ্যাসেন তেনৈব ह्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते। তিনি অর্থাৎ শ্রীসম্পন্ন সদাচারী ব্যক্তির গৃহে জন্মগ্রহণকারী যোগভ্রষ্ট হয়েও পূর্বজন্মের অভ্যাসবশে নিজের অবশেই ভগবানে আকৃষ্ট হন তথা সমবুদ্ধিরূপ যোগের জিজ্ঞাসু ব্যক্তিও বেদে বর্ণিত সকাম কর্মের ফলকে অতিক্রম করে। আমরা ষষ্ঠ অধ্যায়ে সমাধি যোগ বা অষ্টাঙ্গ যোগ সম্পর্কে ভগবান যেগুলি বলছেন সেগুলো দেখেছি। যিনি আত্মজ্ঞান লাভ করেন সমাধির দ্বারা তার বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে ভগবান বলেছেন তিনি সমত্ব বুদ্ধি লাভ করেন, তিনি অপার আনন্দ লাভ করেন, তিনি সর্বভূতে আত্মদর্শন করেন প্রভৃতি বলেছেন। অর্জুন সেই প্রসঙ্গে
তার সংশয়ের কথা জানিয়েছে। প্রথমে বলেছে মন চঞ্চল অত্যন্ত, সেই জন্য সে আত্মতত্ত্ব সে ঠিকভাবে বুঝতে পারছে না। ভগবান তাকে আশ্বস্ত করে জানিয়েছে যে মন স্বভাবতই চঞ্চল, কিন্তু অভ্যাস এবং বৈরাগ্যের দ্বারা সেই চঞ্চল মনকে বশীভূত করে আত্মজ্ঞানের দিকে বা সমাধি লাভের দিকে তাকে নিয়ে যেতে হবে। তারপর অর্জুন আবার সংশয় উপস্থাপন করেছেন যে যিনি যোগমার্গে প্রবৃত্ত হয়েছেন, অষ্টাঙ্গ যোগ সাধন কিছুটা করেছেন, কিন্তু তারপর কোনো কারণবশত মনের চঞ্চলতাবশত সেই যোগ মার্গ থেকে ভ্রষ্ট হয়েছেন, অর্থাৎ তিনি ততটা যত্ন করতে পারেননি যতটা চেষ্টা করা তার। যতটা চেষ্টা করলে তিনি হয়তো সেই জন্মেই আত্মজ্ঞান লাভ করতে পারতেন, ততটা চেষ্টা করেননি, বিচলিত হয়েছেন সেখান থেকে। সেই রকম ব্যক্তির কিরূপ গতি হয়? তিনি কি পুরোপুরি ভ্রষ্ট হন, নাকি তার কিরূপ গতি হয়? এই প্রসঙ্গে ভগবান বলছেন যে যিনি যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি, তার কখনো দুর্গতি লাভ হয় না। তিনি আগের জন্মে, পূর্ব জন্মে যে যেখান পর্যন্ত বা যে যোগাভ্যাস করেন, পরবর্তী জন্মে সেই পুণ্যফল বশত তিনি কোনো যোগী ব্যক্তি বা কোনো পবিত্র ব্যক্তির বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন, এবং সেই জন্মে তিনি তার অবশিষ্ট বা যেখান থেকে তিনি শেষ করেছিলেন তার যোগ সাধনা, সেখান থেকে তিনি আবার যোগ সাধনা শুরু করেন। এই প্রসঙ্গেই ভগবান বর্তমান শ্লোকটি বলছেন যে পূর্বাভ্যাসে নতে নৈব, অর্থাৎ আগের জন্মের অভ্যাস বশত তিনি যেহেতু আগের জন্মে যোগাভ্যাস করেছেন, তার সেই সংস্কার আছে, তার সেই পুণ্য ফল বশত তার মনের মধ্যে যোগের প্রতি একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে, সেহেতু তিনি অবশভাবে, অর্থাৎ তিনি নিজের নিজেকে ভগবানের দিকে যাওয়ার থেকে তিনি নিজেকে আহ রুখতে পারেন না। তিনি অবশ হয়েই সেই ভগবানের দিকে বা আত্মজ্ঞানের দিকে, সমাধির দিকে যান। কারণ তার সংস্কার প্রবল, প্রবল সংস্কার বশত তিনি ভগবানের দিকেই যাবেন। এই সংস্কারটা কোথা থেকে এসেছে? তার আগের জন্ম থেকে। কারণ আগের জন্মে তিনি যোগ অভ্যাস করেছিলেন, সেই যে মনের সংস্কার তার মধ্যে আছে। হ্যাঁ, কোনো কারণে তিনি বিচলিত হয়েছেন বটে, কিন্তু তার সংস্কার তো রয়ে যায় কখনোই। ভগবান বলছেন নাহি কল্যাণ কৃত কশ্চিৎ দুর্গতিম দাতা গচ্ছতি, অর্থাৎ একবার কেউ যদি এই আধ্যাত্মিক পথে অগ্রসর হয়, তাহলে তার কখনো দুর্গতি হয় না। তিনি ক্রমশ ধীরে ধীরে তার মনকে উন্নত করার সুযোগ পান। তারপর বলছেন জিজ্ঞাসুরপি যোগস্য শব্দ ব্রহ্মাতি বর্ততে। শব্দ ব্রহ্ম মানে এখানে বেদে যে কর্মফলের কথা বলা হয়েছে, সকাম কর্মের ফল তার কথা বলা হচ্ছে। বলছে যিনি যোগ মার্গে জিজ্ঞাসু, অর্থাৎ যিনি জানতে চান যোগ মার্গ সম্পর্কে, তিনিও সেই শব্দ ব্রহ্মকে, অর্থাৎ বেদে যে সকাম ফল বলা হয়েছে, অর্থাৎ যাগযজ্ঞ প্রভৃতি করলে স্বর্গ প্রভৃতি যাওয়া যায়, এই যে সকাম কর্মের ফল বলা হয়েছে তাকে অতিক্রম করে। অর্থাৎ যিনি যোগী ব্যক্তি, তিনি যে সেই তিনি যে সকাম ফলকে অতিক্রম করে, সকাম কর্মকে অতিক্রম করে আত্মজ্ঞানের দিকে তিনি যাবেন, ভগবানের দিকে আকৃষ্ট হবেন, এ তো বলার অপেক্ষা রাখে না। তাহলে পুরো শ্লোকটার অর্থ হলো যে যোগী ব্যক্তি তিনি তিনি তার পূর্ব অভ্যাসের ফলে, পূর্বজন্মের অভ্যাসের ফলে তিনি এই জন্মে স্বাভাবিকভাবেই ভগবান বা আত্মজ্ঞানের দিকে, যোগের দিকে আকৃষ্ট হন, যেহেতু তার প্রবল সংস্কার রয়েছে। আর তারপর বলছেন ভগবান যে এই যোগ সম্পর্কে যার একটু জিজ্ঞাসা আছে, অর্থাৎ যে জানতে চায় এই যোগ কি, ভগবান কি, আত্মজ্ঞান কি, তিনিও সকাম কর্মকে অতিক্রম করেন। সকাম কর্ম কোথায় বলা হয়েছে? না বেদে বলা হয়েছে। কারণ বৈদিক যে যাগযজ্ঞ সেগুলো সব সকাম কর্ম।
যিনি যোগ, যোগ মানেই আত্মজ্ঞান, ভগবান লাভের দিকে বাসনা, এই জিনিস যিনি, যার মধ্যে উদিত হয়, যার মধ্যে জিজ্ঞাসা আসে ভগবান লাভের জন্য, তিনিও সেই সকাম কর্মের ফলকে অতিক্রম করেন। সুতরাং যিনি যোগমার্গে প্রবৃত্ত হয়েছেন আগের জন্মে, যার এখন সংস্কার আছে, যিনি জিজ্ঞাসু শুধু নন, অর্থাৎ তিনি জিজ্ঞাসা তো আগে ছিল, কিন্তু তারপর জিজ্ঞাসা নিরসনের জন্য তিনি সেই যোগমার্গে সাক্ষাৎ প্রবৃত্ত হয়েছেন। সেইরূপ ব্যক্তি ভগবান যে লাভ করবেন, তিনি যে সকাম কর্মকে অতিক্রম করে নিষ্কাম কর্মের দিকে বা আত্মজ্ঞানের দিকে বা অষ্টাঙ্গ যোগের দিকে প্রবৃত্ত হবেন, এ বিষয়ে তো বলার অপেক্ষা রাখে না। অর্থাৎ তিনি সেই দিকে আকৃষ্ট হবেন স্বাভাবিকভাবে। তিনি আত্মজ্ঞান ধীরে ধীরে লাভ করবেন। পরের শ্লোকে ভগবান বলবেন যে তিনি ক্রমশ আত্মজ্ঞান লাভ করবেন, তার মন ধীরে ধীরে উন্নত হবে। সুতরাং আমরা এখান থেকে শিক্ষা নিতে পারি যে আমরা যদি এখন থেকেও যোগাভ্যাস শুরু করি বা ভগবানের দিকে যাওয়া শুরু করি, যদি এই জন্মে আমাদের ভগবান লাভ ঠাকুরের কৃপায় যদি হয়ে যায় খুব ভালো, যদি না হয় তাহলে আমাদের দুঃখ পাওয়ার কিছু নেই। কারণ আমি যতদূর পর্যন্ত আত্মজ্ঞান লাভের জন্য চেষ্টা করব, পরবর্তীকালে আমার পরবর্তী জন্মে আমার সেখানেই জন্ম হবে, আমার সংস্কার সেই রকমই থাকবে। এই জন্মে আমি যেখান পর্যন্ত মানে সাধনা করে যাব, পরবর্তী জন্মে সেখান থেকে শুরু করতে পারবো বা সেই সংস্কার নিয়ে আমি জন্মগ্রহণ করব। ফলে পরবর্তী জন্মে আমি হয়তো আত্মজ্ঞান লাভ করতে পারবো। সেই জন্য এই জন্মে যতদূর সম্ভব আমাদেরকে আত্মজ্ঞান লাভের জন্য চেষ্টা করতে হবে। আমরা এখানেই আজকের উপাসনা পর্ব শেষ করছি। আপনারা আপনাদের প্রাত্যহিক জপ, ধ্যান, পূজা পাঠ, প্রাতঃভ্রমণ প্রভৃতির মাধ্যমে একটি সুন্দর নূতন দিন শুরু করুন। সকলকে সুপ্রভাত।